So yesterday we have completed regarding pain and analgesic. Now for today, adjacent analgesic. These medication are used to complement the effect of opioid analgesic. Means as the additional, we are also prescribing with the morphine or other opioids. They are especially helpful for a neuropathic pain, the pain which is transmitted through the neurological impulses. That type of pain will be relieved with the adjacent analgesic. These medication are used as the adjacent analgesic were originally developed to treat other conditions such as depression, seizure, and dysarrhythmias, such as amitriptyline, venlafaxine, and gabapentin. Nursing interventions depend. Amitriptyline is very commonly used. Nursing intervention depends on the medication class, side effects, consideration means what are the precautions we are going to take for the adjacent analgesic prescribed. Marijuana, ગાંજો કહીએ છે એવું, and the other substances, such as the CBD, may be considered for the use of the pain management, depending on the physician preference and its legal status for the use. See, the legal status is very much important. Some patient is become addicted with this. So we should take precaution for that also. Laboratory reference intervals. For reference intervals, we are going to see in the figure 10.2 and methods of drawing blood that we are going to see in table number 10.1. Now, serum sodium level. A major cation means plus or minus. Sodium is Plus. plus, yes. A major cation of extracellular fluid. Okay, potassium always remain in extracellular fluid, whereas potassium remain intracellularly. Maintains a osmotic pressure and acid-base balance. And assists in the transmission of the nerve impulse, as we are knowing the sodium potassium pump. Okay, sodium fastly go inside the cell and at the same time potassium comes out and which will generate the nerve impulse. In absorbed, in absorbed form of the small intestine and excreted in the urine in amounts depend on the dietary intake. Okay, how much sodium get absorbed in small intestine, how much sodium we are taking as the form of salt, or how much sodium and water excreted in the urine. That all mechanism will maintain the normal sodium level in our body fluids. What is the normal value? 135 to 145 milliequivalent per liter. Elevated value occurs in the following dehydration. Impaired renal function. Okay. If there is a sudden diarrhea vomiting, at that time there is a chance of elevated sodium level in a blood and body fluid. Impaired renal functions. Increased dietary or IV intake of the sodium. Okay, if there is an increased IV intake of the sodium at that time, there is an increased value in our blood. Why? Because there is a sodium chloride in a pint. NaCl હોય છે ને NaCl pint 0.9, 0.045, so 0.45. So that will increase the sodium level in our body. Primary aldosteronism. This is a endocrine condition which will lead increased sodium level in our body. Use of the corticosteroid therapy. Whenever patient is on corticosteroids, there is a increased sodium level as well as increased water retention, overall puffiness of the face, increased weight. These are the common side effects of the steroids. Below normal value occur in the following additions disease. Now we have talked regarding elevated values. Now there is a conditions where the sodium level will become less than 135. Okay, like a 134, 130 or like that. Below normal value occur in the following additions disease. બરાબર જ્યાં આપણે એડ કરવાની જરૂર પડે છે સોલ્ટની because
The normally serum sodium level get decreased in additions. Decrease dietary intake of the sodium. When it will be possible? If the patient is on a fasting. Diabetic ketoacidosis. Okay, when the ketone body release in our blood and body fluid. Diuretics. If continuous diuretics going on at that time, there is a chance of dehydration because diuretic will increase the urine output. Can you give me example of the diuretics? Diuretics medicines? Lithium. Lithium? Loop Lithium psychiatric diuretics. drug. Hmm? Loop diuretics, potassium sparing. हाँ पर लूप डायूरेटिक्स में एग्जांपल कौन है Thiazide. क्लिनिक साइड तो कॉमनली यूज થાય છે thiazide diuretic loop diuretic potassium sparing diuretic osmotic diuretic મેં આનું આખું લખાવ્યું હતું કહ્યું તમને બાય હાર્ટ કરી દો બરાબર લૂપ diuretic means લેસિક્સ લૂપ નામ પરથી હા લેસિક્સ લેસિક્સ और other name is furosemide both are for one ampule only no બંને નામ એક જ ડ્રગ માટે યુઝ થાય છે આપણે અહીંયા આગળ એન્ક્લેક્સમાં લેસિક્સ નહીં આવે પણ અહીંયા ઇન્ડિયાની અંદર આપણે લેસિક્સ યુઝ કરીએ છીએ આપણે એન્ક્લેક્સની એક્ઝામમાં ફ્રુસેમાઇડ વર્ડ યુઝ થશે અને થિયાઝાઇડ ડાયુરેટિક યુઝ થશે વર્ડ ઓકે તો બંનેમાં શું છે લૂપ ડાયુરેટિક છે મીન્સ water sodium potassium all will go in a urine output okay and what is the potassium sparing diuretic જો તમે યાદ નહીં રાખ્યું the diuretic in which the potassium remain in our body okay only sodium and water get lost in the urine okay so spironolactone aldactone are the potassium sparing diuretics and mannitol is the osmotic diuretic okay which will be used in a increase ICP head injury unconsciousness coma patient. Okay, so here it is written like diabetic ketoacidosis, diuretics therapy, excessive loss of the GI tract. Okay, loss from the GI tract in the form of nausea, vomiting, and diarrhea. કોઈ પણ રીઝનથી GI માંથી loss થયો તો sodium loss થાય. Excessive perspiration, then also there is the chance of sodium loss and water intoxication. If you are administering 0.45 NS, okay, too fast, then there will be a hypervolemia and there is a chance of the water intoxication. Drawing a blood specimen from an extremity. Drawing the blood specimens from an extremity in which an IV infusion is infusing can produce an inaccurate rate result depending on the test being performed and the type of solution infusion. Prolonged use of tourniquet before a venous sampling can increase the blood pressure, increase the blood level of potassium and producing an inaccurate result. Okay. जो triangle છે એની આગળ મતલબ છે it's important. Drawing a blood specimen from an extremity in which an IV infusion is infusing can produce an inaccurate result. Can you explain this? So તમે IV infusion 0.9 NS નું ચઢાવો છો બરાબર હવે તમે બ્લડ સેમ્પલ્સ ટેસ્ટ કરવા મોકલવું છે સીરમ સોડિયમ લેવલ હવે પંચર કરવું નથી એ જ IV માંથી તમે બ્લડ કાઢી લો છો then what will happen serum sodium level will become more increase okay in the lab report કારણ કે આપણે NaCl ચડાયેલું છે એટલે એ રિઝલ્ટ કેવું આવશે ફોલ્સ આવશે depending on the test being performed and the type of solution infusing એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે અને ફોલ્સ આવશે પછી બીજું એક કન્ડિશન આપેલી છે prolonged use of tourniquet before venous sampling
બરાબર, આપણે વેઇન માંથી બ્લડ કલેક્ટ કરતી વખતે ટુર્નિકેટ અપ્લાય કરીએ છીએ એની વાત છે. કેન ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લડ લેવલ ઓફ પોટેશિયમ. ઓકે, ટુર્નિકેટ થી શું થાય છે? પોટેશિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. પોટેશિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય સામે સોડિયમ લેવલ ઓછું આવી શકે. So producing an inaccurate result of the serum sodium level. Now serum potassium level. This is again major cation જ છે, એટલે કે પોટેશિયમ પ્લસ K પ્લસ લખેલું હોય છે. ઓકે, પણ ક્યાં રહેલું હોય છે? ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, સેલની અંદરની સાઈડનો કેટાયન છે. પોટેશિયમ રેગ્યુલેટ્સ સેલ્યુલર વોટર બેલેન્સ, કે સેલની અંદર વોટર બેલેન્સ મેન્ટેન કરવામાં હેલ્પ કરે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન ઇન ધ મસલ્સ સેલ એન્ડ એસિડ બેઝ બેલેન્સ. જેમ સોડિયમ હેલ્પ કરે છે એવી રીતે જ, કારણ કે સોડિયમ અંદર જાય ત્યારે પોટેશિયમ બહાર આવે છે, તો ધેટ વિલ અગેન હેલ્પફુલ ફોર ધ નર્વ ઇમ્પલ્સ જનરેશન, મસલ્સમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ જનરેટ કરવા માટે અને એસિડ બેઝ બેલેન્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The body contain potassium through the dietary ingestion and the kidneys preserve or excrete potassium depending on the cellular need. સેલની નીડ પ્રમાણે પ્રિઝર્વ કરશે, બરાબર, પોટેશિયમ લેવલ. હવે અહીંયા છે ને ડાયાગ્રામ છે. અપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ ઓફ ધ કોમ્પોનન્ટ ઓફ બ્લડ ઇન અ નોર્મલ એડલ્ટ. નોર્મલ એડલ્ટમાં બ્લડ કોમ્પોનન્ટ કેવી રીતે સેગ્રીગેટેડ છે એ બતાવેલું છે. સી ટોટલ બોડી વેઇટ બ્લડ 8% છે. અધર ફ્લુઇડ એન્ડ ટીસ્યુ મીન્સ વોટર 92% જેટલું છે, ફ્લુઇડ ના ટીસ્યુ ફ્લુઇડ કરીને, બરાબર. હવે બ્લડની અંદર હોલ બ્લડ પર્સન્ટેજ બાય ધ વોલ્યુમ પ્લાઝમા 55 છે, બરાબર. સેન્ટ્રીફ્યુઝ કરીએ બ્લડને આમ એના મશીનમાં મૂકીએ આવી રીતે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં, તો 55% જે પણ અમાઉન્ટ છે એની અંદરથી એટલું 55% જેટલું પ્લાઝમા નીકળે. વચ્ચે થોડું બફી કોટ બને રિંગ જેવું, અને નીચે 45% રિમેનિંગ છે એ બધા એલિમેન્ટ છે, રેડ કલરના છે. હવે જે પ્લાઝમા છે ને એની અંદર પ્લાઝમા પ્રોટીન હોય, વોટર હોય એન્ડ અધર સોલ્યુબલ્સ. જે અધર સોલ્યુબલ્સ છે એની અંદર ગેસીસ, whether it is oxygen or carbon dioxide value, આયન્સ, સબસ્ટન્સીસ, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ, આવી બધી વસ્તુઓ રહેલી છે. હવે બોડીમાં જે પ્લાઝમા છે, પ્લાઝમાના ઓનલી પ્લાઝમા પણ પેશન્ટને ચડાવતા હોય છે, ખબર છે, બ્લડ પ્રોડક્ટ કરીને. બ્લડ પ્રોડક્ટ હોય ને તો ઓનલી WBC, RBC, પ્લાઝમા એવી રીતે, ઓર હોલ બ્લડ એવી રીતે ચડાવતા હોય. બધું અલગ અલગ ડિવાઈડ કરીને પણ ચડાવતા હોય. તમે પ્લાઝમા પ્રોટીન ચલાવતો ત્યારે શું હોય? આલ્બ્યુમિન છે, ગ્લોબ્યુલિન છે, ફાઇબ્રિનોઝન છે, પ્રોથ્રોમ્બિન છે. So these are the plasma proteins. Now formed elements એની અંદર પ્લેટલેટ્સ છે. 1,50,000 to 4 lakh, બરાબર. 1.5 લાખ થી 4 લાખ જેટલી નોર્મલ વેલ્યુ હોય પ્લેટલેટ્સની. Whereas white blood cell 5,000 to 10,000 લખેલું હોય છે. ઘણા લેબ રિપોર્ટમાં 4,000 to 11,000 જેવું પણ લખેલું હોય છે. તો these are the WBC count. જે WBC છે ને એમાં આવા થોડાક કોમ્પોનન્ટ્સ હોય છે. તમે જોશો લેબ રિપોર્ટમાં WBC એવરેજ લખેલું હોય 4,000 to 11,000 ની અંદર. લાઈક 15,000 હોય તો શું ઇન્ડિકેટ કરશે? ઇન્ફેક્શન ઇન્ડિકેટ કરશે. Okay, if the WBC count increase, it shows the infection. Now, એને લ્યુકોસાઇટ્સ કહીએ છીએ WBC ને કમ્બાઇનલી. હવે એમાં આ થોડાક ટાઈપ છે. ન્યુટ્રોફિલ્સ છે. મેજોરિટી ઓફ કોમ્પોનન્ટ આર કવર્ડ બાય ધ ન્યુટ્રોફિલ્સ, બરાબર. ન્યુટ્રોફિલ્સ થી હોય છે WBC માં. હવે સાંભળો, એટલે આપણે છે ને ખાસ કહીએ કે લાઈક કીમોથેરાપી વાળું પેશન્ટ છે તો એ ન્યુટ્રોપેનિક પેશન્ટ છે, બરાબર. પછી કોઈ પણ પેશન્ટ જેની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય ને તે બધાને શું કહીએ? ન્યુટ્રોપેનિક પેશન્ટ, બરાબર. એટલે એની અંદર અને એના પરથી જેવું નામ પડેલું છે કે ન્યુટ્રોપેનિક પ્રિકોશન્સ, બરાબર. એટલે ન્યુટ્રોપેનિક પ્રિકોશન્સ આવે ને એટલે ઇન્ફેક્શન ના લાગે એવા બધા જ. માઉથ ગાર્ગલ્સ કરવાના બીટાડીનથી, પછી રો ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ નહીં ખાવાનું, પછી આઈસ્ક્રીમ, બટર મિલ્ક એવું કોલ્ડ વસ્તુ નહીં ખાવાની. જે પણ વસ્તુ હોય ગરમ કરીને ખાવાની, જેથી અંદર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ના હોય, બરાબર. આપણે એમ કહીએ કે પીલ ઓફ કરીને ફ્રૂટ ખાઈ લઈએ, એવું કરીએ, બરાબર. પણ એવું નહીં, અંદર પણ ઓલરેડી હોય ને કંઈક ના કંઈક
ઈયળ હોય, કંઈક સડેલું હોય, તો નાના નાના સ્મોલ બેક્ટેરિયા પણ ગ્રો કરેલા હોય. સો બેટર ટુ કુક ફ્રૂટ ઓર વેજીસ, બંને વસ્તુઓ માટે. તો ન્યુટ્રોપેનિક લાઈક લ્યુકેમિયા પેશન્ટ છે, કીમોથેરાપી વાળું પેશન્ટ છે, એ બધા માટે. એના પછી છે ઇઓસિનોફિલ, લિમ્ફોસાઇટ છે, બેઝોફિલ છે અને મોનોસાઇટ છે. એ બધી નિયર ટુ નોર્મલ રહેતી હોય રેન્જ, એની અંદર કશું એટલું ચેન્જીસ હોતું નથી. Now obtaining a blood sample, બરાબર. પેરિફેરલ ઇન્ટ્રાવિનસ લાઇન અને સેન્ટ્રલ ઇન્ટ્રાવિનસ લાઇન. તો શું આપણે પહેલા પેરિફેરલ આપવું જોઈએ. ચેક ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઇડર પ્રિસ્ક્રિપ્શન. ઓકે, બ્લડ સેમ્પલ લેતા પહેલા આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન તો ચેક કરીએ જ. A blood sample may be drawn from the peripheral line on insertion by typically not then thereafter. Check the agency's policy on this practice. બરાબર. એવું કહે છે કે આઈવી કેન્યુલા સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્સર્ટ કરો છો ને ત્યારે તમે બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરી શકો છો, બટ નોટ આફ્ટર ધેટ. ઓકે, પછી તમે એકવાર ઇન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ કરી દીધું પછી આપણે એમાંથી બ્લડ ક્યારેય કલેક્ટ કરતા નથી. Identify foods, medication and other factors such as the type of solution infusing that may affect the procedure or the result. બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરતા પહેલા તમે એ બધી વસ્તુઓનું પ્રિકોશન્સ લઈ લો, બરાબર, કે જે ઇફેક્ટ કરતું હોય. બરાબર, એટલે લાઈક આવું જનરલ જ છે. સોલ્ટ ઇન્ટેક વધારે લઈ લીધો અને તમે સિરમ સોડિયમ લેવલ લેવા જાઓ તો તમારે ચાન્સ છે કે ઇન્ક્રીઝ આવે. ગ્લુકોઝ વધારે લઈ લીધો અને પછી તમે રેન્ડમ બ્લડ સુગર લેવા જાઓ તો તમારું ગ્લુકોઝ વધારે આવે. એબીજી કરવા જાઓ અને ઓક્સિજન હાઇપર વેન્ટિલેટેડ છે પેશન્ટ તો એવું બી આવે. મેડિકેશન ઇન્ટરપ્ટ થતી હોય તો એ રીતના બ્લડના રિઝલ્ટ આવશે. એટલે મેડિકેશનમાં તો આપણે કાયમ કહીએ છીએ કે આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ ક્યારેય આપી દેવાની નહીં બિફોર કલ્ચર. બરાબર, એન્કલેક્સમાં ઇક્વેશન હંમેશા પૂછાય, યાદ રાખવાનું કોઈ બી સિસ્ટમમાં ક્યારેય નહીં. બરાબર, જેવું પેશન્ટમાં સસ્પેક્ટ થાય કે એને એન્ટીબાયોટિક્સ આપવાની જરૂર છે, ઇન્ફેક્શન છે, તો પહેલું સ્ટેપ શું છે, કલ્ચર લેવાનું. નેવર સ્ટાર્ટ એન્ટીબાયોટિક્સ બિફોર કલ્ચર રિપોર્ટ. કલ્ચર રિપોર્ટ પછી જ આપણે એન્ટીબાયોટિક સ્ટાર્ટ કરવાની છે. અને એ બંનેની વચ્ચેનું સ્ટેપ અને આન્સર આવતું હોય, દેખાતું હોય તો એ પણ સિલેક્ટ કરવાનું કે એને એલર્જી નથી ને, પેનિસિલિનની એલર્જી નથી ને. ઓકે, વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક ફોર ધ એલર્જીક રિએક્શન ટુવર્ડ્સ ધ પર્ટિક્યુલર એન્ટીબાયોટિક્સ. ક્લિયર થઈ ગયું. પહેલા શું જોવાનું, અહીંયા આપણે ઇન્ડિયામાં એવું નથી કરતા. આપણે એમ વિચારીએ ગ્રામ પોઝિટિવ ગ્રામ નેગેટિવ ના એઝિથ્રો આવી જશે, થઈ જશે, સેફ્રેક્સન આપીશું, થઈ જશે. આપણે ડાયરેક્ટલી જજમેન્ટ લઈને મેજોરિટી જેવા ઇન્ફેક્શન હોય છે એના પરથી વિચારીને એન્ટીબાયોટિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પણ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં એવું નથી. એ લોકો દે લાઈક ટુ વેઇટ ફોર ધ રિઝલ્ટ એન્ડ દે ગો ફોર ધ કલ્ચર રિપોર્ટ. Whether needed supplies, including gloves, tourniquet, transparent dressing, or other type of dressing tap, 2x2-inch gauze piece, antiseptic agent, extension set, optional. બરાબર, કે લાઈક તમારે ઇન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે તો એક્સટેન્શન સેટ જોઈશે. 5 to 10 ml normal saline flushes. બરાબર, 2 ફ્લશીસ લેવાનું ફર્સ્ટ એન્ડ પર લેટર ઓન કરવા માટે. 1 empty 5 to 10 ml syringe depending on the amount of the blood required. કેટલા ટેસ્ટ કરવા છે તમે વધુ કદાચ ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે 3-4 વેક્યુટી હોય તો 10 ml તો જોઈએ જ. બરાબર, એન્ડ ટ્રાન્સફર ઓર કલેક્શન devices per agency policy, specimen container per agency policy, alcohol integrated intravenous line caps. બરાબર, આલ્કોહોલ એટલે કે સ્પિરિટ સ્વોપ જોઈએ ને એની વાત કરે છે. પછી લાઈક કેપ્સ જોઈએ બધી જગ્યાએ લગાવવા માટે, આઈવી કેન્યુલા ઉપર, પછી જે વેક્યુટીસ છે એની ઉપર. ટ્યુબ લેબલ્સ, બરાબર, બધી વેક્યુટીસ છે તેની ઉપર પેશન્ટનું નામ લેબલ્સ લગાવવા પડે. બાયોહેઝાર્ડ બેગ્સ જોઈએ ને, સિરિંજ કટર થી કટ કરીને પંચર પ્રૂફ કન્ટેનરમાં આપણે ડિસ્કાર્ડ કરતા હોઈએ છીએ. સિરિંજને રેડ બકેટમાં સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ સોલ્યુશનમાં ડિસ્કાર્ડ કરતા હોઈએ છીએ. રિક્વિઝિશન ફ્રોમ ઓર બારકોડ એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી.
એટલે રિક્વિઝિશન ફોર્મ જે આપણે પેશન્ટનું જે હોય લાઈક પેશન્ટના કેસ પેપર પર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે તેની ડિટેલ ભરીને લેબમાં ફોર્મ સબમિટ કરાવીએ. ટેસ્ટના વેક્યુટીમાં બ્લડની સાથે એક ફોર્મ સબમિટ કરાવીએ. તો એને અહીંયા આગળ લખેલું છે કે રિક્વિઝિશન ફોર્મ. ઓનલાઈન જો સિસ્ટમ હોય ઇલેક્ટ્રોનિક મેડિકલ રેકોર્ડ વાળી તો આપણે શું કરીએ, પેશન્ટના કોડ ઉપરથી જ આપણે એની લેબ રિક્વેસ્ટ નાખતા હોઈએ. બરાબર, ધારો કે 41 નંબર વિશ્રુતિનો છે તો મેં અહીંયા સાઇન ઇન કરી 41 નંબર મારા પેશન્ટનું છે, મોટો હોય નંબર પણ એવી રીતે પેશન્ટનું છે અને હું એમને શું કરીશ, લેબમાં જઈશ. બરાબર, લેબમાં જઈને હવે ટીક કરીશ કે મારે કયા કયા ટેસ્ટ ડોક્ટરના એડવાઇસ પ્રમાણે કરાવવા છે તે બધા ટીક કરી દઈશ. બરાબર, અને એના પછી હું સબમિટ કરી દઈશ. તો શું થશે, આપણે અહીંયા જે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોય એમાં આવું બધું થતું હોય તો લેબમાંથી માણસ આવે અને પછી બ્લડ કલેક્ટ કરીને જાય. અને લાઈક સિવિલ જેવી ગવર્મેન્ટ એવી જગ્યા છે તો ત્યાં આગળ હું ફોર્મ ભરીશ અને ફોર્મની સાથે બધી વેક્યુટી મારે જ બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાના છે તો હું કલેક્ટ કરીશ અને વેક્યુટી સબમિટ કરીશ. Okay, perform hand hygiene, identify the client with at least 2 accepted identifiers. બરાબર, patient name and birthday. At least we need to ask the client. Explain the purpose of the test and procedure to the client. બરાબર, ત્યાં આગળ explanation is very much important. બરાબર, પેશન્ટના બધા ડાઉટ્સ ક્લિયર કરવા, એક્સપ્લેનેશન કરવા, 15-20 મિનિટ એના રિગાર્ડિંગ ટોક કરવું. Prepare the extension set if being used by priming the normal saline. બરાબર, જો તમારે IV કેન્યુલામાંથી જ બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાનું છે અને પાછળ તમારે નોર્મલ સલાઈન ઇન્ફ્યુઝ કરવું છે અને પાછળ બીજા ટ્રીટમેન્ટના પાઇન્ટ જવાના છે તો એ રીતે. Attach the syringe to extension set. Place the extension set within the reach while maintaining aseptic technique and keeping it in a package. Apply tourniquet 10 to 15 centimeter above the intravenous line. Apply gloves. બરાબર, tourniquet apply કર્યા પછી gloves પહેરી લેવાના. Scrub tubing insertion point with antiseptic lotion. આપણે સ્પિરિટ સ્ક્રબ થી આપણે જે તે એરિયાને શું કરીએ છીએ, પહેલા સ્ક્રબ કરીએ છીએ. Attach 5 to 10 ml normal saline flush and unclamped line. Flush the line with the appropriate amount as per the agency policy. Withdraw the 5 to 10 ml blood or a discard as per the agency policy. Clamp the line and detach the flush syringe. Flush કરીને detach કરવું. Scrub the tubing insertion port. Attach 5 to 10 ml syringe extension or transfer collection device to port depending on the available equipment. Unclamp the line, withdraw needed sample and attach specimen container to withdraw using the vacuum system. એટલે જે વેક્યુટી છે ને વેક્યુમ વાળી હોય તો એમાં એ રીતે કરો, નીડલ ઇન્સર્ટ કરો તો બ્લડ અંદર જતું રહે. Clamp line and detach the syringe or transfer the collection device, બરાબર, to the laboratory. Remove the tourniquet and flush with the normal saline to ensure the patency. એટલે IV લાઈનની અંદર ગમે તે જગ્યાએ બ્લડ ક્લોટ ના થઈ જાય, IV કેન્યુલામાં બ્લડ ક્લોટ ના થઈ જાય તો એના માટે આપણે થોડું એને ફ્લશ કરી દઈશું. Send specimen to the laboratory in a biohazard bag with a associated requisition form. બરાબર, કે like request form પર મોકલવાના and barcode as per the agency policy. This is regarding IV cannula, okay, peripheral intravenous line. Now, central intravenous line. Check the primary healthcare provider prescription. એટલે આપણે prescription જોઈશું. Identify foods, medications or other factors such as the type of the solution infusing. Identify the food, medications and other factors such as the type of the solution infusing that may affect the procedure or the result. હવે આ બધામાં એક્ઝામ્પલ આપીને નથી સમજાવતી. બરાબર, સેન્ટ્રલ લાઇનમાં ડાયરેક્ટ આપણે ઇન્ટ્રાવિનસ લાઇન કરશું.
આના પેરિફેરલ લાઇનના, સેન્ટ્રલ લાઇનના થોડા યુટ્યુબ પર વિડીયો જોજો એટલે તમને વધારે ક્લિયર થાય જો તમે ક્લિનિકમાં બરાબર ધ્યાન ના આપેલું હોય તો. પછી એવું બધું જોવાનું કે હાઉ ટુ મેઝર સીવીપી, સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર ઇન આઈસીયુ એવું લખીને જોવાનું. બરાબર, તો અલગ અલગ ટાઈપના વિડીયો જોવા મળે. Gather needed supplies, including gloves, transfer, collection device per agency policy, specimen containers per agency policy, 2 syringe block, 5 to 10 ml, normal saline flush, 1 empty syringe for a blood collection, antiseptic swab or a alcohol swab, caps oil to mask oil, biohazard bag requisition form, barcode as per the agency policy. Now perform hand hygiene. Identify the client with at least 2 identifiers. Explain the purpose of the test and procedures to client. Place the mask on self. બરાબર, જો હવે આપણે સેન્ટ્રલ લાઈન કરીએ છીએ બરાબર, તો એ વખતે ઇન્ફેક્શન થવાના વધારે ચાન્સીસ છે. વી નીડ ટુ ટેક કેર or maintain all aseptic technique. If one is not already being worn, na પહેરેલો હોય તો, and the client or ask client to turn the head away. Stop any running infusion for at least 1 minute. Clamp all pot. Scrub pot to be used with the antiseptic swab. બરાબર, બીજા બધા IV infusion ચાલતા હોય એને બંધ કરો. Attach 5 to 10 ml normal saline flush and unclamp the line. Flush the line with the appropriate amount as per the agency policy with the 5 to 10 ml and clamp karo. Scrub the pot with the antiseptic swab. Attach the 5 to 10 ml syringe. Transfer or collect the device or to pot depending on the available equipment. Unclamp the line and withdraw the needed sample. અનક્લેમ્પ કર્યું એટલે આપણે પહેલા ક્લેમ્પ કર્યું હતું ને એને છોડી દો અને હવે જેટલું જોઈએ છે બ્લડ એટલું વિડ્રો કરો. એન્ડ જો વિડ્રો સિરિંજ થી થાય એટલે એવું લખેલું છે અને તમારે એવું નથી કરવું સિરિંજ થી તો એવું લખ્યું કે અટેચ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ સ્પેસિમેન કન્ટેનર. બરાબર, બલ્બ જેવું છે તેવા બલ્બ સાથે અટેચ કરો. To withdraw using a vacuum system, clamp line and detach the syringe and transfer the collection device. સ્ક્રબ ધ પોટ. હવે આપણે પોસ્ટ પ્રોસિજર બધું ક્લીનિંગ કરવાનું તો સ્ક્રબ કરી દો પાછું. બરાબર, એને ક્લીન કરી દો. અટેચ 5 to 10 ml. હવે જેટલું બ્લડ આવ્યું છે બધું ત્યાં ક્લોટ થઈ જશે તો પાછું પેટન્સી જતી રહેશે, ખરાબ થઈ જશે તો ફરી ફ્લશ કરી દો. તો અટેચ 5 to 10 ml saline flush. Unclamp the line and flush amount. ફરી અનક્લેમ્પ કરો, ક્લેમ્પ કરી દીધું તો એ. બરાબર, અનક્લેમ્પ અને ક્લેમ્પ આવે ને એટલે સમજવાનું કે અનક્લેમ્પ કરે એટલે બ્લડ ફ્લો અને ફ્લુઇડ ફ્લો ચાલુ થઈ જાય અને ક્લેમ્પ કરી દે એટલા માટે કારણ કે બેડશીટ ને બધું ખરાબ થઈ જાય નહીં એટલે આપણે બ્લડ ને સ્ટોપ કરી દઈએ છીએ. And withdraw the attached vacuum, clean and detach the syringe and transfer. આ થઈ ગયું. ક્લીન ધ ક્લેમ્પ ધ લાઇન. બરાબર, હવે થઈ ગયું અનક્લેમ્પ કરીને આપણે શું કરી દીધું, ફ્લશ કરી દીધું. નોર્મલ સલાઈન પુશ કરી નાખી, પેટન્ટ કરી દીધી લાઈન. તો હવે શું કરવાનું છે, ક્લેમ્પ કરી દો અગેન. રિમૂવ ધ ફ્લશ સિરિંજ. પ્લેસ ધ એન્ડ કેપ એટલે એની પાછળ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અટેચ ના એટલે વ્હાઇટ કલરના જોયા હશે ને આઈવી કેન્યુલાની પાછળ કોર્ક હોય એ એન્ડ કેપ લગાવી દો. રિમૂવ ધ માસ્ક ઇફ અપ્રોપ્રિએટ. બરાબર, માસ્ક ના પહેરવું હોય તો and acceptable to do so. Transfer the specimen to collection device as per the agency policy and procedure. Send the specimen to the laboratory in biohazard bag with the associated requisition forms and barcodes as per the agency. આ બંને વસ્તુ ક્લિયર થઈ. એકમાં ફ્લુઇડ રિગાર્ડિંગ છે, પ્લાઝમા હોય, કઈ ટાઈપના પ્લાઝમા પ્રોટીન હોય, કઈ ટાઈપના WBC છે. બરાબર, નોર્મલ વેલ્યુ 5000 to 10,000 જેવું યાદ રાખો યા 4000 to 11,000 યાદ રાખો. એકમાં આપણે આઈવી કેન્યુલા જે હેન્ડ ઉપર લગાવીએ છીએ ને એ જ વખતે બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરીએ એ ટાઈપનું છે ને એકવાર સેન્ટ્રલ વિનસ લાઇન જે ચાલુ હોય અને એમાંથી બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવું છે ત્યારનું છે.
પોટેશિયમ લેવલ રિગાર્ડિંગ નોર્મલ કેટલું અને ક્યારે હાઇપોકેલેમિયા ક્યારે હાઇપરકેલેમિયા થાય એના રિગાર્ડિંગ વાત કરતા હતા, એની પર બે કહે છે. પોટેશિયમ લેવલ્સ આર યુઝ ટુ ઇવાલ્યુએટ કાર્ડિયાક ફંક્શન, renal function, GI function, and need for the IV replacement therapy. If there is a hypokalemia, then we are going to administer KCL. If the client is receiving a potassium supplementation, this needed to be noted on the laboratory form. Normal reference level, that is the 3.5 to 5. બરાબર, પોટેશિયમની નોર્મલ લેવલ છે 3.5 to 5. આ બધી વસ્તુ યાદ રાખ્યા જ કરજો અંડરલાઈન કરીને. હા, પછી દરેક વખતે આપેલી હોય ને એના ઉપર ડિપેન્ડ રહો અને કશું વધારે વિચારી ના શકો તમે. ઓકે, સમટાઈમ્સ વોટ વિલ હેપન ઇન ક્વેશ્ચન, ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ ગીવ અ પોટેશિયમ વેલ્યુ, પણ હિડનલી એવું બતાવતા હોય કે પોટેશિયમ અબનોર્મલ છે તો તમને એવું ધ્યાન જ ના જાય. બરાબર, તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિમેમ્બર. સોડિયમ પોટેશિયમ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Elevated value occurs in the following conditions: acute kidney injury. એટલે તમારે હવે તો ધ્યાન જ રાખવાનું છે. 5.5 આવી ગયું, બરાબર, 5.6 એવું આવી ગયું છે પોટેશિયમ, તો તમારું મગજ હંમેશા કિડની ડિઝીઝ ઉપર જ જવું જોઈએ. હવે કિડની છે, કિડની ડિઝીઝ છે, બરાબર, અને આગળ કોઈ એવું ઓપ્શન નથી તો ડાયાલિસિસ આપીશું, તો ગો ફોર ડાયાલિસિસ. બરાબર, ધેટ ઇઝ ઓનલી ધ મેનેજમેન્ટ. Addison's disease, dehydration, diabetic ketoacidosis, excessive dietary or IV intake of potassium. Massive tissue destruction, metabolic acidosis. Below normal value occur in the following, બરાબર, like when there is a chance of less than 3.5 potassium value. So in the બર્ન્સમાં પોટેશિયમ ઘટી જશે. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ, કેમ બર્ન્સમાં ફ્લુઇડ લોસ થાય છે તો પછી એની સાથે પોટેશિયમ ઘટી જવાનું છે. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ, તો કુશિંગ સિન્ડ્રોમમાં શું થાય છે, બોડી કુશન જેવું થઈ જાય છે. બરાબર, કેમ કુશન જેવું થઈ જાય છે, કારણ કે વોટર રિટેન્શન થઈ જાય છે. હવે વોટર રિટેન્શન કઈ રીતે થઈ જાય છે, બીકોઝ ધેર ઇઝ અ સોડિયમ ઇન્ક્રીઝ. હવે સોડિયમ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પોટેશિયમ સામે ડિક્રીઝ થઈ જશે વોટરની અંદર ડાયલ્યુટેડ ફોર્મમાં. ઓકે, હવે છે ડેફિશિયન્સી ડાયટરી ઇન્ટેક ઓફ ધ પોટેશિયમ. બરાબર, આપણે ઓરલ ઇન્ટેક જ પોટેશિયમનો એટલો છે નહીં. ડાયરિયા, સિવિયર ડાયરિયા હોય ત્યારે ફ્લુઇડ લોસની સાથે પોટેશિયમ લોસ પણ થશે. ડાયુરેટિક થેરાપી, અગેન ફ્લુઇડ લોસની સાથે યુરિન આઉટપુટ વધે છે ડાયુરેટિક માટે, ફ્લુઇડ લોસની સાથે પોટેશિયમ લોસ પણ થશે. જીઆઈ ફિસ્ટ્યુલા, બરાબર, જીઆઈ ફિસ્ટ્યુલા છે તો અગેન માલ એબ્ઝોર્પ્શન સિન્ડ્રોમ થઈ જશે, પોટેશિયમ એબ્ઝોર્બ નહીં થાય, એક્સક્રીટ થશે. બરાબર, પછી જો ખાસ અંડરલાઈન કરી દો, ઇન્સ્યુલિન એડમિનિસ્ટ્રેશન. બરાબર, શું લખેલું છે, ધીસ ઇઝ ધ કોઝ. ઇન્સ્યુલિન એડમિનિસ્ટ્રેશન થાય તો પેશન્ટને હાઇપોકેલેમિયા થાય એવું કોઝ છે. બરાબર, હવે તમારે આને અલ્ટિમેટલી એવું બી યુઝ કરી શકો કે લાઈક પેશન્ટમાં હાઇપરકેલેમિયા છે, પોટેશિયમ લેવલ વધારે છે અને મારે મેન્ટેન કરવાનો ટ્રાય કરવો છે તો હું એને ઇન્સ્યુલિન આપીશ તો એનું પોટેશિયમ લેવલ મેન્ટેન થશે. બરાબર, ઇન્સ્યુલિન અને પોટેશિયમ નું કનેક્શન ખબર પડી ગઈ ને. કોઈ પણ જાતનો ગમે ત્યાં આ રીતનો કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો તમને ધ્યાન જ આવવું છે કે વોટ ઇઝ ધ કનેક્શન ઓફ પોટેશિયમ એન્ડ ઇન્સ્યુલિન. બરાબર, એવું આપણે ક્યાંય એવી રીતે ભણવામાં નથી આવ્યું, પણ there are so many questions around this. બરાબર, હાઇપરકેલેમિયા હોય તો એનું પોટેશિયમ ઓછું કરવા આપણે ઇન્સ્યુલિન આપીશું, યા તો અને બીજી એક વસ્તુ કે જ્યારે ઇન્સ્યુલિન ચાલતું હોય ત્યારે આપણે થોડું ધ્યાન રાખીશું કે પેશન્ટ હાઇપોકેલેમિયામાં જતું રહે નહીં. ઓકે, નાઉ પાયલોરિક, ખબર પડી ગઈ ને કે હું રિપીટ કરું ઇન્સ્યુલિન વાળું. હેલો, પડી. પડી ને, વચ્ચે વચ્ચે ના ખબર પડે તો પૂછજો. ઓકે, પછી છે પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન. પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ ની કન્ડિશન આપણે જોયેલી છે, હાઇપરટ્રોફાઇડ પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ. બરાબર, પાયલોરસ જે સ્ટમકમાં હોય
એ નેરો થઈ જાય અને ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય તો અગેન ધીસ ઇઝ ધ GI કન્ડિશન. There is the chance of hypokalemia. Starvation, ભૂખમરો, ફાસ્ટિંગ, બરાબર, એ બધા પેશન્ટોમાં ચાન્સીસ છે કે હાઇપોકેલેમિયા હોય, હાઇપોનેટ્રેમિયા હોય, હાઇપોકેલેમિયા હોય, વોમિટિંગમાં પણ અગેન પોટેશિયમ લોસ થઈ જાય છે ફ્લુઇડ લોસની સાથે. સો ધેર ઇઝ અ, જો ને તમારે યાદ રાખવાનું, બર્ન્સ, ડાયરિયા, વોમિટિંગ બધામાં ફ્લુઇડ લોસ થાય, પોટેશિયમ લોસ, બધામાં ફ્લુઇડ લોસ થાય, સોડિયમ લોસ. હવે અનધર કન્ડિશન, હવે કઈ કન્ડિશનમાં પોટેશિયમ એલિવેટેડ હોય છે? Plants with the elevated WBC count and platelet count may have a falsely elevated potassium level. બરાબર, ઇન્ફેક્શન થયેલું છે અને WBC વધારે છે તો ત્યારે આપણને બતાવે કે પોટેશિયમ લેવલ પણ વધારે છે. પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે આ કેવું પોટેશિયમ લેવલ વધારે છે, ખોટું બતાવે છે. બરાબર, હવે પોટેશિયમ લેવલ વધારે બતાવે છે ને આપણે ઇન્સ્યુલિન આપી દઈએ, સિરમ સોડિયમ એડમિનિસ્ટર કરી દઈએ અને પછી જેવું ઇન્ફેક્શન રિલીઝ થાય, WBC કાઉન્ટ નોર્મલ જાય અને તરત જ પેશન્ટ એમાં જતું રહે હાઇપોકેલેમિયામાં. સો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઇટ ઇઝ falsely elevated potassium level. It is there because there is the elevated WBC and elevated platelet count. This is important point and remember it and underline કરી દો કે જ્યારે WBC અને પ્લેટલેટ વધેલા હોય ને તો ત્યારે પોટેશિયમ વધારે બતાવતો હોય ત્યારે કિડની ઉપર પહોંચી જવાનું નથી કે ભાઈ પેશન્ટ હાઇપરકેલેમિયા થઈ ગયો, આમ થઈ ગયું, તેમ, એવું કશું જ વધારે વિચારવાની જરૂર નથી. હવે આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિક ટાઈમ, APTT. બરાબર, આપણે ઘણી જગ્યાએ આવશે. બરાબર, અંકિત કહેતો હતો કે એના એવા ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન્સ નથી પૂછ્યા પણ there is a chance કે તમે ક્યાંક અપ્લાય કરીને એને આન્સર કરી શકો. એટલે યાદ તો રાખવાનું જ છે. 2 કે 3 વસ્તુ હું તમને કહીશ એટલું યાદ રાખવાનું, બાકી બધું એનું એક્સપ્લેનેશન છે that we doesn't require to remember. બરાબર, હવે આ છે ને એવું છે કે એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિક ટાઈમ. The APTT evaluates how well the coagulation sequence's intrinsic clotting system is functioning by measuring the amount of time it takes in seconds for recalcified citrate plasma to clot after partial thromboplastin is added. સિમ્પલી એવું કહેવા માંગે છે કે કેટલી જલ્દી, કેટલી સેકન્ડ્સની અંદર આપણું બ્લડ ક્લોટ થાય છે, એવું એ કહેવા માંગે છે. એપીટીથી આપણને એવું આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે આપણું બ્લડ કેટલું ફાસ્ટ ક્લોટ થાય છે. બરાબર, the test screens the deficiency and inhibitors of all factors except factor 7 and factor 13. એ બંનેની ડેફિશિયન્સીને આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતો પણ હિમોફિલિયા છે, ઓકે, પછી હિપેરિન આપેલું છે, તે બધામાં ડેફિશિયન્સી આઈડેન્ટિફાઈ કરી આપે. Usually the APTT is used to monitor the effectiveness of the heparin therapy. અંડરલાઈન કરી દો, APTT અને heparin therapy એ બંને વર્ડની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. And screen for a coagulation disorder, જે આપણે વાત કરી હિમોફિલિયાની, તો એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આપણને એપીટીટી હેલ્પફુલ થાય છે. Now normal reference interval, that is 30 to 40 seconds. Okay, SI unit માટે. Okay, depending on the type of the activated factor. If the client is receiving intermittent heparin therapy, draw the blood sample 1 hour before the next scheduled dose. બરાબર, નેક્સ્ટ શેડ્યુલ ડોઝને 1 hour before યુઝ કરવાનું. Do not draw the samples from the arm into which the heparin is infusing. જો હું તમને હવે સમજાવું, આપણે કેમ આવું હિપેરિનની પાછળ પડ્યા છે? હિપેરિન શું કરે? બ્લડને પાતળું કરે. બરાબર, તો હિપેરિન ચાલતું હોય ત્યારે બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી વધારે હોય. બરાબર, હિપેરિનને શું થશે? બ્લડની વિસ્કોસિટી, જાડું બ્લડ હોય કેવું થઈ જાય? પાતળું થઈ જાય. પછી ક્લોટ્સ હોય અંદર બ્લડમાં ક્યાંક તો એ બધા શું થઈ જાય?
રિલીઝ થઈ જાય, મીન્સ ક્લોટના ફોર્મમાં ના રહે, લિક્વિફાય થઈ જાય. સમજ પડી? પણ હવે જો આપણે હિપેરિન વાળું વધારે પડતું હિપેરિન વાળું બ્લડ લઈએ, બરાબર, હિપેરિનની ટ્રીટમેન્ટ જતું હોય ને ત્યારે બ્લડ લઈએ તો એની અંદર તો સેકન્ડ વધારે લેશે બ્લડ ઘન થવાની. ખ્યાલ આવે ને? કારણ કે એમાં તો હિપેરિન છે તો એ તો એટલું જલ્દી ક્લોટ થશે નહીં. ઓકે, તો એવું કે છે કે ભાઈ જો પેશન્ટ હિપેરિન પર હોય તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો, બરાબર. અમુક તો વધારે પડતું પાતળું થઈ ગયું ને બિલકુલ ગંઠાઈ નહીં એવું બ્લડ ચાલે તો બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી પર જતું રહેશે પેશન્ટ. ખ્યાલ આવે ને? નાકમાંથી, માઉથમાંથી, ઇયરમાંથી, બધી જ ઓરિફિસમાંથી બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જશે. તમે જેટલા પ્રિક કરો એ બધામાંથી બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જશે. તો પેશન્ટને તો એવું કરવું નથી. સો વી નીડ ટુ ટેક કેર કે ભાઈ પેશન્ટનું જે ક્લોટિંગ ટાઈમ છે અપ્રોપ્રિએટ રહે. વેધર પેશન્ટ ઇઝ ઓન હિપેરિન, વેધર ઇઝ પેશન્ટ ઇઝ હેવિંગ અ ડિસઓર્ડર, હિમોફિલિયા જેવું, કે પેશન્ટ નોર્મલ છે તો બધાનું આપણે ધ્યાન તો રાખવું પડે. બસ ખાસ હિપેરિન વખતે ધ્યાન રાખવાનું. કે છે કે તમારે ક્યારે નોર્મલ કેટલી એ ખબર પડી ગઈ કે 30 to 40 સેકન્ડ. હવે હિપેરિન પેશન્ટને ચાલે છે તો તમે ક્યારે જોશો? તો બ્લડ એવું કે છે કે ઇફ ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ રિસીવિંગ ઇન્ટરમિટન્ટ હિપેરિન થેરાપી, લાઈક 12 અવર હિપેરિન થેરાપી જતી હોય, બરાબર, 12 મિડ ડે, 12 મિડ નાઇટ, એવી રીતે કંઈક હિપેરિનનો ડોઝ છે. તો આપણે રાતના 11 AM, 11 PM, 11 PM જેવું આપણે બ્લડ ડ્રો કરવાનું, બરાબર, 1 hour બિફોર ધ નેક્સ્ટ શેડ્યુલ ડોઝ. એટલે ત્યાં સુધી પેલા ડોઝની એકદમ લાઇટ થઈ ગયેલું, આગળના ડોઝની ઇફેક્ટ. ડુ નોટ ડ્રો ધ સેમ્પલ્સ ફ્રોમ એન. હવે જે હાથમાં આપણે ઓલરેડી હિપેરિન આપીએ છીએ તો ત્યાં આગળ હિપેરિનનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે રહેવાનું છે તો એ હાથ ઉપરથી આપણે લેવાનું નથી. ટ્રાન્સપોર્ટ સ્પેસિમેન ટુ ધ લેબોરેટરી ઇમિડિયેટલી. ઓકે, નહીં તો શું થશે? હિપેરિનની ઇફેક્ટ જતી રહેશે, પ્લસ શું થશે? ક્લોટ થઈ જશે બ્લડ. જે આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ કેટલી ટાઈમ લેશે તે આપણે જોઈ શકીએ નહીં. Provide a direct pressure to the venipuncture site for the 3 to 5 minutes. કેમ? નોર્મલ પેશન્ટમાં આપણે 1 મિનિટ ઇઝ ઇનફ, પણ જો હિપેરિન ચાલે તો 3 મિનિટ, 4 મિનિટ ઓર મેક્સિમમ 5 મિનિટ તમારે એટલીસ્ટ દબાઈ રાખવું પડે. કારણ કે પેશન્ટનું બ્લડ કેવું છે? બ્લડ થિનર છે, એટલે પતલું છે અને બ્લીડિંગ ટેન્ડન્સી વધારે છે. હવે જો ધ એપીટીટી શુડ બી બિટવીન 1.5 to 2.5 times normal when the client is receiving heparin. બરાબર? જો 30 to 40 સેકન્ડ નોર્મલનું છે. ઓકે, હવે શું કહે છે? આની 15 થી 40 ની 1.5 to 2.5 જેટલી ટાઈમ્સ વધારે આવશે એપીટીટી જ્યારે પેશન્ટને હિપેરિન ચાલતું હશે ત્યારે. ઉભા રહો હા, આની નોર્મલ વાળું આમાં નથી, થોડુંક હું આગળ જઈને તમને બતાવી દઉં, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. આ 1.5 to 2.5 અંડરલાઈન કરો, પણ એના રિગાર્ડિંગ જેવો ક્વેશ્ચન આવતો નથી. પણ એટલું નોર્મલ માણસ કરતા હિપેરિન વાળા માણસમાં જે ક્લોટિંગ ટાઈમ છે એ એપીટીટી છે એ થોડું વધારે છે, 1.5 to 2.5 times. Elevated value occur in the following deficiency of one or more of the following: factor A, clotting factor 1, clotting factor 2, 5, 8, factor 9, factor 10, factor 11, factor 12. બરાબર? કયા કયા ડિઝીઝ હોય એવું બતાવ્યું છે કે હિમોફિલિયા હોય પેશન્ટ તો આ બધા ફેક્ટર્સમાં અબનોર્માલિટી હશે. હિપેરિન થેરાપી હશે ત્યારે આ બધામાં અબનોર્માલિટી હશે. લીવર ડિઝીઝ હશે ત્યારે. If the APTT value is prolonged longer than the 100 seconds or per agency policy in a client receiving IV heparin therapy or in any client at a risk of thrombocytopenia. બરાબર?
થ્રોમ્બોસાઇટ્સ જે WBC છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય છે. ઓર ઇનિશિયેટ, બરાબર, જો એનાથી વધારે થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા વાળું પેશન્ટ છે, આઈવી થેરાપી ચાલે છે, ક્લોટિંગ નથી, તે બધાને પહેલું મૂકવાનું શું? બ્લીડિંગ પ્રિકોશન પર. બરાબર, તે ક્લાયન્ટ નો ડોર છે એની ઉપર જ લખી કાઢવાનું બ્લીડિંગ પ્રિકોશન. સમજ પડી ને? બ્લીડિંગ પ્રિકોશન પર મૂકો એટલે પેશન્ટને કશું વાગવું ના જોઈએ, ફોલ ના થવું જોઈએ, ટ્રોમા ના થવું જોઈએ, એવું બધી જ વસ્તુ આવશે. શાર્પ બ્રશ યુઝ નથી કરવાનું, સોફ્ટ બ્રશ યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, અનનેસેસરી પ્રીક ના થાય, એવું બધું. પણ સૌથી પહેલું કામ શું છે? બીજું બધું જ નહીં, પણ પેશન્ટની ઉપર લેબલ. ઓકે, બ્લીડિંગ પ્રિકોશન કર્યું, બરાબર, પેશન્ટને. તો એઝ અ નર્સ ઇટ ઇઝ અવર પ્રાઇમરી ફંક્શન ટુ mark the patient as the bleeding precautions. પેશન્ટને બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ ઇનિશિયેટ કરેલા છે. એક જ મિનિટ, હું તમને પેલું હિપેરિન કહું છું ને, એ મને ક્યાંક મળી જાય. બેસું જ. અત્યારે હું તમને એમ કહી રાખું, 65, 75 એવું આવે ને, તો ધેટ ઇઝ ધ નોર્મલ. બરાબર, અને લાઈક મને પેલી આપણી વાળી બુકમાંથી મને એ મળી જશે ને, તો હું તમને માર્ક કરીને તમને માય એન્કલેસ ગ્રુપમાં શેર કરું. બરાબર, અત્યારે મને ક્યાંય દેખાતું નહીં કે હિપેરિંગ વાળું પેશન્ટ હોય ને, તો એનો એપીટીટી ટાઈમ નોર્મલ કહેવાય. ઓકે, ચલો, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ, આપણે જોયું એપીટીટી વિચ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ હિપેરિંગ. હવે છે ને બીજું એક એન્ટીકોગ્યુલન્ટ છે, ધેટ ઇઝ ધ વારફારિન. બરાબર, અને એના માટે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ અને ઇન્ટરનેશનલ નોર્મલાઇઝ રેશિયો. તો બધું બહુ નહીં વિચારવાનું કે આ કેવા વિચિત્ર નામ છે. એવું લાગે ને તો 3-4 વાર બોલી દેવાના. બરાબર, એને નામ આપેલું છે ખાલી કે T2 મીન્સ પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ છે, અને આ ઇન્ટરનેશનલ નોર્મલાઇઝ રેશિયો, એવી રીતે નામ આપેલું છે, પણ કશું એવું મોટું છે નહીં. હવે પ્રોથ્રોમ્બિન છે ને, અગેન આ ક્લોટિંગ રિગાર્ડિંગ જ વાત છે. Prothrombin is a vitamin K dependent glycoprotein produced by the liver. Liver થી બને છે, બરાબર, અને વિટામિન કે ના જોડે એક્ટિવેટ થાય છે. liver that is necessary for the fibrin clot. બરાબર, ફાઇબ્રિનોજન નથી કહેતા, ફાઇબ્રસ થાય છે. ધારો કે લીવર ડેમેજ થાય પછી ફાઇબ્રસ થઈ જાય ને સિરોસિસ થાય, પછી આપણને મચ્છર કરડી જાય ને ખણ્યા પછી ફાઇબ્રિન નું આખું ક્લોટ થાય બ્લીડિંગ ની ઉપર, તો ધેટ ઇઝ ધ ફાઇબ્રિન ક્લોટ ફોર્મેશન. Each laboratory establishes a normal or a control value based on the method used to perform the PT test. Laboratory wise થોડું different હોય. The PT measures the amount of the time it takes in seconds for the clot formation. કેટલા સેકન્ડમાં ક્લોટ થાય છે, બરાબર, તો that is the PT. Is used to monitor the response to the warfarin sodium therapy. Underline કર દો. APTT is used for the heparin. PT is used for the warfarin. PT and INR ઉપર લખેલું છે, જો PT અને N ઇન્ટરનેશનલ નોર્મલાઇઝ રેશિયો. ઇન્ટરનેશનલ નોર્મલાઇઝ રેશિયો બહુ યાદ ના રહેતું હોય ને તો INR યાદ રાખો. બરાબર, તો seeing the dysfunction of the extrinsic clotting system resulting from the liver disease, vitamin K deficiency and disseminated intravascular coagulation. બરાબર, DIC અને into bracket લખી રાખો, DIC, disseminated intravascular coagulation. અગેન એ તમે છે ને ગૂગલ કરજો એટલે વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે કે અંદર શું થાય.
કે ભાઈ અનનેસેસરી ડીઆઈસી મીન્સ ઘણી બધી બ્લીડિંગ થતી હોય અને ઇન્ટરનલી ક્લોટિંગ પણ થતું હોય. મેં જેમ કહ્યું ને અલગ અલગ ઓરિફિસ માંથી બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જાય પેશન્ટને. પોસ્ટનેટલ પેશન્ટ ના હોય જેને પીપીએચ કહીએ છીએ, હેમરેજ થઈ જાય, પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ, પેશન્ટ એમાંથી ઘણી વાર ડીઆઈસી માં જતું રહે. બરાબર. તો વિટામિન કે ડેફિશિયન્સી થઈ ગઈ, મતલબ કે ક્લોટિંગ નથી થતું બ્લડનું. લીવર ડિઝીઝ થયું તો પણ ક્લોટિંગ નહીં થાય, કારણ કે આ પ્રોથ્રોમ્બિન તો બને છે લીવરમાં, પણ લીવર તો ડિઝીઝ છે, તો અગેઇન ક્લોટિંગ નથી થતું અને ડીઆઈસી થયેલું છે એઝ અ કોમ્પ્લિકેશન. ધેન ઓલ્સો blood is not getting clot. A PT value within 2 seconds plus or minus of the control is considered normal. બરાબર. like a 3 seconds કે 2 seconds જેટલું આમ વેરિએશન હશે નોર્મલ થી, એ પીટી વેલ્યુ એમાં લખેલું છે કે લેબોરેટરી વાઇઝ અને જે મેથડ યુઝ કરે એ પ્રમાણે થોડું ડિફરન્ટ હોય, તો એ નોર્મલમાં કન્સિડર કરી શકે. The INR is frequently used to test to measure the effect of the some anticoagulants. પીટી તો હવે વર્કિંગ નથી, પણ આઈએનઆર એવું છે કે બીજા ક્લોટિંગ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ છે કે જે કોએગ્યુલેશન કરે, બ્લડ ને સ્ટોપ કરે, તો એની કેવી ઇફેક્ટ આવે છે. The INR standardize the PT ratio. INR થી PT રેશિયો મેન્ટેન થાય છે, કે પીટી ને નોર્મલ કરવા માટે આઈએનઆર હેલ્પફુલ કરે છે બીજા ક્લોટિંગના મેઝર્સથી. And is calculated in the laboratory setting by the raising the observed PT ratio to power of the international sensitivity index specific to the thromboplastin region. જો સાંભળો, આપણે પીટી આવી ગયું બરાબર, કે લાઈક 5 મિનિટ આવી ગયું, 3 મિનિટ આવી ગયું બરાબર, 5 મિનિટ રાખીએ વધેલું છે. હવે આપણે શું કરીશું, એને વધારીશું, હજી અંદર એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ નાખીને હજી એને ક્લોટ થવા દીધો નહીં. પણ જે બીજા એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ છે ને બોડીના, એ બ્લડને ઠીક કરવા માટે અને ક્લોટ કરવા માટે હેલ્પફુલ કરે છે. તો હવે એ આઈએનઆર કેટલો છે, સમજ પડી ને. પીટી તો છે કે જે પ્રોથ્રોમ્બિન છે કે જે લીવરમાંથી બને છે અને વિટામિન કે એને હેલ્પ કરે છે બનવામાં, બરાબર. પણ હવે એ તો ઇન્ટરપ્ટેડ છે, તો બોડીમાં બીજા કયા કયા એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ છે કે જે મીન્સ બ્લડમાં બીજા કયા કયા એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ છે કે જે બ્લડને ક્લોટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. તો ધેટ વી આર મેઝરિંગ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ આઈએનઆર. ઓકે, લેબોરેટરીમાં મેઝર થાય પીટી ની સાથે, કે પીટી નથી ઇફેક્ટિવ તો આઈએનઆર કેટલું છે. If the PT is prescribed, a baseline specimen should be drawn before the anticoagulation therapy is started. Note the time of collection on the laboratory form. Provide a direct pressure on the venipuncture site for 3 to 5 minutes. જેમ હિપેરિનમાં 5 મિનિટ આપીએ એમ વાર્ફારિનમાં પણ શું કરવાનું, 5 મિનિટ આપવાનું, કારણ કે પેશન્ટનું બ્લડ પતલું છે, બ્લડ લોસ થશે. Concurrent warfarin therapy with the heparin therapy can lengthen the PT for up to 5 hours after dosing. બરાબર, 5 hours સુધી કરી આપે આપણને, એની ઇફેક્ટ 5 કલાક રહે છે. Diet high in the green leafy vegetables can increase the absorption of the vitamin K, which shorten the PT. એટલે પેશન્ટ જ્યારે લખી રાખજો હા, પેશન્ટ જ્યારે વાર્ફારિન પર હોય ત્યારે વિટામિન કે વાળા સપ્લિમેન્ટ આપવાના નથી, બરાબર. પેશન્ટ જ્યારે વાર્ફારિન પર હોય ત્યારે ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ આપવાના નહીં. વાર્ફારિનનો એન્ટીડોટ એટલે વાર્ફારિનની એક્શનને સ્ટોપ કરવા માટે વિટામિન કે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. આપણને એમ થાય છે કે ભાઈ બહુ બ્લીડિંગ થયું, વાર્ફારિન ચાલે છે અને વધારે પડતું થઈ ગયું, આઈએનઆર બહુ અબનોર્મલ આવ્યું, તો આપણે તરત શું આપવાનું છે, વિટામિન કે. પણ જ્યાં સુધી વાર્ફારિનની એક્શન તમારે રાખવાની છે, બ્લડ ગમે તે જગ્યાએ ક્લોટિંગ થઈ જશે, ફસાઈ જશે, ચાલશે ના, નહીં ચાલે, તો વી આર કન્ટિન્યુઇંગ વાર્ફારિન થેરાપી. તો એ વખતે તમે વિટામિન કે વાળા ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ આપી દેશો, ધેન ઇટ વિલ બીકમ ઇનઇફેક્ટિવ. સમજ પડી ગઈ? ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ રિમેમ્બર, બરાબર. યાદ રાખજો, વાર્ફારિન સાથે વિટામિન કે ક્યારેય નહીં આપવાનું. વાર્ફારિનનો ઓવરડોઝ થાય ત્યારે વિટામિન કે આપવાનું. વિટામિન કે શેમાંથી મળે? ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સમાંથી. Diet high in green leafy vegetables can increase the absorption of the vitamin K, which shorten the PT. Orally administered anticoagulation therapy
usually maintains the PT at 1.5 to 2 times the laboratory control value. Normal reference intervals PT 11 to 12.5 seconds, conventional and SI unit, and INR that is 0.81 to 1.2 conventional ratio. For both PT and INR, elevated values occurs in the following: deficiency of one or more of the following factors: liver diseases, vitamin K deficiency. The vitamin K deficiency હોય, liver disease હોય, clotting factor deficient છે અને warfarin therapy ચાલે છે, તો ત્યારે INR અને PT કેવું હશે? Elevated, વધેલો. બરાબર. હવે નીચેનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં બસ એવું જ હું આ હિપેરોનું શોધવાનો ટ્રાય કર્યો પણ મને મળ્યું નહીં હમણાં. If the PT value is longer than the 25 seconds, and the INR is greater than 3 in the client receiving standard warfarin therapy, બરાબર, warfarin therapy પર છે અને INR 3 થી વધારે છે, તો initiate bleeding precaution, બરાબર, initiate કરો bleeding precaution, patient ને bleeding થઈ શકે છે. એટલે INR 3 થી વધારે હોય તો patient abnormal છે, INR 3 થી વધારે હોય તો વિટામિન K આપવું પડે. બરાબર. હવે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ છે, આપણે છે ને, હું અત્યારે આ સ્ટોપ શેર કરીને પેલી બુકમાં આપણે થોડું જોઈ લઈએ, કારણ કે આ થોડુંક તમને ડિફિકલ્ટ લાગતું હશે. પહેલી 2-3 વાંચી કરશો પછી નહીં લાગે. એથી 3 પર છે. એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ જે ફાર્મેકમાં આપ્યું છે ને એમાં નીચે આમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ છે. એનું નહીં ખબર, મેં તો ફાર્મેકમાં છે એટલું આ ખબર. લેબ એડિશન જો અચ્છા. આવી રહ્યું છે. આ ખાસ જોઈ લેવાનું કહું છું. PT છે 10 to 30 seconds, PTT છે 25 to 35 seconds. બરાબર. હવે આની નીચેનું જુઓ, 2 વસ્તુ યાદ રાખો. PTT પણ નહીં પૂછાતું, એ PTT પૂછાય, સ્પેશિયલી હિપેરિન વાળાનું. જો હવે તમને એવું લાગેલું હોય કે પેશન્ટ ઇઝ ઓન હિપેરિન થેરાપી એન્ડ 65 seconds છે એનું APTT, બરાબર. પછી એવું લખેલું હોય કે કોન્ટેક્ટ ટુ ફિઝિશિયન, then emergency, give the protamine sulfate, હિપેરિનનું એન્ટીડોટ ને એવું બધું લખેલું હોય તો કરશો ના. ઓકે. હિપેરિન વાળા પેશન્ટમાં APTT નોર્મલ વેલ્યુ કેટલી છે? બિલો 70. ઓકે, 45 to 70. ઓકે. અને લાઈક તમે યુવર્ડમાં ને એમાં કરશો ને તો કદાચ એની અંદર એવું કહે છે કે લાઈક 100 ની બિલો રહેવું જોઈએ. ઓકે, ત્યાં સુધી નોર્મલ છે હિપેરિનની અંદર. અને INR આપણે એવું ગોખીને બેસી જાય લેસ ધેન 1 સેકન્ડ અને INR 2 થઈ ગયો તો અબનોર્મલ થઈ ગયો, વિટામિન K આપી દેવાનું છે, તો એવું કરવાનું છે ના. આ વાર્ફારિન બહુ હોય ત્યારે INR નોર્મલ કેટલું છે? 2 to 3 seconds. બરાબર. ક્લિયર ને? ભલે APTT નોર્મલ 30 to 40 seconds છે, 70 છે પણ હિપેરિન કન્ટિન્યુ છે તો ધેન ધેટ ઇઝ નોર્મલ. ભલે INR લેસ ધેન 1 છે પણ ઇફ ઇટ ઇઝ warfarin treatment is going on at that time 2 to 3 seconds, that is the normal INR. બરાબર. યાદ રહી જશે ને આ બે? બસ એ જ બતાવું છું. બરાબર. તમે 83 ઉપર શું બતાવો છો? એનું જ હતું એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ માં આપ્યું છે 83 ઉપર છે. 183. 183. બસ આપણે આ ડિસ્કસ કર્યું હતું ને કે વાર્ફારિન છે ત્યારે વિટામિન K ઇઝ ધ એન્ટીડોટ, બરાબર, અને હિપેરિન છે તો ત્યારે પ્રોટામાઇન સલ્ફેટ.
That is the antidote. જો વારફારીન કોમેડિયન લખેલું હોય ને તો એ પણ યાદ રહી જશે. જેમ જેમ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશો ને કોમેડિયન મીન્સ વારફારીનનું નામ છે. એ નામથી પણ પૂછાય છે. નીચે લખેલું છે કે થેરાપ્યુટિક રેન્જ 2 to 3 સેકન્ડ અને હિપેરિનની અંદર થેરાપ્યુટિક રેન્જ 47 to 70 સેકન્ડ. બરાબર ને? બાકી કહો. ઓકે, Okay. ખુશી ખબર પડી Okay, ને ma'am. બધામાં? હા હા ઓકે, બાય Bye, ma'am. બાય મેમ. બાય.